چهارشنبه و بخیر بینرین چرپل مدیا اما ایرو دیسا چهارشنبه کیه از او میوانی خواه برنامه تایبت که بحثا کسایتین کدتی کشینا آزادی و روزگاری کردستان دا کدو امگاوان هیه هر هفته هم بهورانه و هفته جی دیسا از او میوانی خواه درباره جیان و تکوشینا دکتر نورالدین زازادا بوارانه اون دزانن چهارشنبه بوری بحثا مالباتا ویکر بحثا کارکت ویکر که چوال معدنی جیبونه کل معدنی چکرنه و پشتوی هاتناوی دیاربکر جد دیاربکر چوناوی بنی خطی لبنی خطی خواندناوی سرطا و پیدا و حتی مشاوی باشوری کردستان ام هاته بون از آنها غازی میوانی خود کم جاره کدن برای کرم که تو بخیر هاتی که سعید وروش ام جاره دنی ما بحث کربو بحثا مالباتاوی کربو بحثا زاروکتیاوی کربو لمعدن بحثا وی کربو کچاو هاتو بود دیار بکره جوی چما درباز بنی خطی بون و لبنی خطی مکتب سرطه و ناوندی و حتی کشینوین حتی 1944 که 1944 دا به هست ولایت پروری به هست تکوشینا آزادی و روزگاری کردستان تخوازه بچه او تکوشینا لباشوری کردستان جنیزیک و ببینه سروکی وی تکوشین جنیزیک و بینه کادری وی جنیزیک و بینه و بری خود ده چه بالی باشوری کردستان با از آنها ام دی جوی پیدا جبو جنابی تد هیلم جبو چو باشوری کردستان لوی چه قومی چه هات سریوی تذکرین اک بحث آمد بله ما گوتو نورالدین زازا دما چونو هاتنا لبنان خواندنا ویجی چه بو دوی داره اندامکی ریخستنا هیوای ناستکه بناو آمدی هیوا لسلیمانی هات بود دامزراندن هیوا بله سلیمانی هات بود دامزراندن تکیلیاوی بارزانی راجی هبو و بارزانی جی ناوی ریخستنا بو جخو بارزانی دماکو آلی عربا دی سرگونی دابون او شیخ احمد و مالباتاوا پشی کو هاتن سلیمانی بجیبون به آلی کاریو او که هیوای بارزانی در واسی منطقه بارزان بو تکیلیا بارزانی بریخستنا هیوای را بو او جی دناف دابو نورالدین زازا جبو هفدیتنا دیگل بارزانی و ریوبریا ریخستنا هیوای جه آمدی داخواز دکه کو آمدی کسی که عفو آمدی اندامه که هیوای لبنانی بله بچه باشوری کردستانی به ریوبریا هیوا و بارزانی نمر را هفدیتنه کی بکه آمدی جه او پیش داخواز آوی پیشکش ریخستنی دکه و پشتی دمه کی برسفتی ارینی دبینن و نورالدین 1900 تموز 1944 دا 25 سالیه بری خود ده باشوری کردستانی او حواله کی خو جسینور درباست بن زاخوی جعلی شرطین یعنی پولیسین عراقی و تینا گرتن جزاخوی وان دبن موسولی موسولی وان حبس دکن دماکو لموسولی او گرتینه یعنی هین جزاوان او کوانات یا بریل بن چاو دانه گرتینه نورالدین زازا جبوکو و معاملاکو بوانا تیکرین پروتستو بکه لموسولی 15 روزا دکوه گروا برچیبونی دبن چاوادا دما کو اول موسله بو
Kurdên li Musilê ji bo ku wî bidin berdan û gelek pêra mijûl dibin eleqakî girîng nîşan didin lê mixabin nikarin Musilê wî bidin berdan piştî 15-20 roj girtina wan ji Musilê ji Nexlê Bexdayê dikin di navberê de xeber û nûçeya gihandina agadariya gihandina girtina Nûreddîn Zaza digîje Barzanî jî di doyê tebaxê wan ji Musilê dibin Bexdayê li Bexdayê wan di hepsxaneya merkezî ya herî gewre de bicî dikin piştî ku ew tê Bexdayê Elî Hemdiyê endamê hîwa û mesulê Bexdayê roja hevdîtinê serdana wî û hevalê wî dike û çi îhtiyaciyê wan heye ev îhtiyaciyê wan hemiya pêk tînin û serdana wan dikin eleqakî girîng nîşan didin diçin serdana wan êdî em karin bêjin ku ew tengasiyê mezinê ku di girtîxana Musilê de dîtibû vana hinek sivik dibin rewşa wî bêtir baş dibe di vî navberê de Barzanî ji bo berdana Nûreddîn Zaza bi rêvebirên İngiliz û her wiha bi rêvebirên Iraqê re berdewamî têkiliya wî heye yanî daxwaz ji wan dikin ku Nûreddîn Zaza bê berdan ew nêzîkî 4 meh di girtîxane hepsxaneya merkezî ya Bexdayê dimîne di girtîxanê de di girtîxanê de her wiha kadrên Kurdên têkoşer jî di wê de hebûne wana jî nas dike bêguman ew 4 meha ji Bexdayê wan rê dikin ew kê hepsxaneyekî din rê dikin ew hepsxane li Amarayê li bajarê Amarayê wan rê dikin wê hepsxanê di wî hepsxanê de kî girtiye şorişgerê navdarê Kurd Mîrhac û hevalê xwe jî di wê hepsxanê de ne dema ku Nûreddîn diçe û ew bi awakî pir baş pêşwaziya Nûreddîn û hevalê wî dikin û her wiha Nûreddîn ku Mîrhac û hevalê wî li hepsxanê de dimîne ew jî gelek kêfxweş dibe bi vê awayî Nûreddîn li wê derê jî demekî dimîne û piştî yanî demekî ne derêje de 15 rojê din li wê derê dimîne di wî navberê de ew hevdîtinê Barzanî bi rêvebirên Iraqê re û her wiha bi rêvebirên İngiliz re bi ser dikeve biryara berdana Nûreddîn Zaza tê dayîn di vî navberê de bêguman birayî wî Doktor Ehmed Nafîz jî gelek hewldanê wî çêdibe ji bo berdana Nûreddîn Zaza yanî di encamê de em karin bêjin ku Nûreddîn Zaza nêzîkî 5 meha li Başûrê Kurdistanê bi vê awayî girtî dimîne bê ku bi Serok Barzanî re Mustafa Barzanî re hevdîtinekî bike bê ku karibe bigîje rêvebirên hîvayê piştî ku ji hepsê tê berdan rasta rast wî rê dikin Sûriyeyê vedigere Sûriyeyê bi vê awayî ser hevdîtina wî ya bi Barzanî re bi ser nakeve dema ku ew tê Sûriyeyê birayê wî Doktor Nafîz beriya ku were bi emniyetê bi Midûrê Emniyê Giştiyê Sûriyê re hevdîtinekî dike dibêje piştî ku Nûreddîn vegeriya 5-6 meha zehmetîkî zêde dîtin rica min e hûn wî negirin heta mahkemê ji xwe dema mahkemê wê were mahkemê îfade xwe bide Doktor Nafîz dibêje şevekî nîvê şevê bû dibêje derî me lê da min derî vekir û min pêşiya xwe da Nûreddîn dît Nûreddîn Zaza vegeriya tê bi vê awayî Nûreddîn vedigere Sûriyê carekî din piştî ku vedigere Sûriyê Nûreddîn îqna dibe ew guftûgoyê ew şîretê ku Ehmed Nafîz Doktor Nafîz birayê wî kekî wî
لوی کربو گوتبو نوردین بیامه بکی خواندنا خو خلاص بکه پشتی وی بکه به ناف سیاستی بریاوی امزانن کو چند جار دکتر نافیز و شیرت نوردین که نوردین خورتکی 23-24 ساله گوداری ناکه که خو دکه و ناف سیاست لی پشتی وی بویده کو و دیگره اقناع دبه کو لازمه خواندنا خو تمام بکه ببی اوای دچه لبنانه در لبنانه دا üniversite beşi abori و siyasi üniversiteye de kayda xu çedike üniversite Fransız ile Beyrut'de bu beşa zanistiya siyasi و abori dixweyne o dema ku ew beşa zanistiya siyasi و abori da Lübnanê dixweyne dema xwendina wî de gelek hewldanê wî çêdibe di vî pêvajoyê de Komeleki diddatînin komeleki çêdikin di sala 1948 da ew komele çêdibe mamoste pêşiya ku em biçin 48 niha Nureddin Zaza zav çalakê o haya wî jî ji hemî çar perçe Kurdistanê heye û ji pêşveçûnên siyasî û doza azadî û rizgariyê heye دوی دمی دا 1946 دا کمارا کردستان داد مزره لی نویسی وی دا سرپیهاتی وی دا ایکو درکتنه حتانا ایکو دست مده هیه لطجی که از راستی وی نهاتن گله اون راستی وی حتانا که تشتگوسا یا جی وشارتیه یا جی وندایه یا جی براستی تنه تکاری بحثایی کی از قاسک من خواندنا برهموی و درباره نوردین زازاده yani beşeki taybeti ku yani basa damezranına Komara Kurdistan biken yine ledema ku Komara Kurdistan çedi be sala 1946 Komara Kurdistan tera gandın emzanın ku Rojavayê Kurdistanê wê demê heyeteki binavê xoybûnê bi serokatiya Qedî Cemîl Paşa serdana Komara Kurdistanê dikin wê demê Doktor Nafiz kekê Nureddin û Nureddin Zaza bixweşî di nav xoybûnê de ne di nav xebata xoybûnê de ne ew jî cî digirin di vî çarçoveyê de em karin bêjin ku serdana Qedî Cemîl Paşayê Diyarbekirî bi navê xoybûnê temsîla hemû Kurdên binxetê bû yani di vî çarçoveyê de nemimkun e Nureddin Zaza ji damezrandina Komara Kurdistanê neagedar be lê divê em vê yekî bizanin ku nivîsê berdestê vê gavê da ser Komara Kurdistanê taybetî nivîs û meqaleyê wî xuya nebin jî gelek nivîs û meqaleyê wî yên ku di pêvajoya salên 1963 ta 67 Lübnanê dema ku hem rojnamevanî dike hem bi gelek rojnamevanê biyanî re têkiliya wê ye hem di radyoyê de kar dike û gelek meqale ser Kurda wê demê belav dike divê ew meqaleyê wî ku bi erebî û bi fransî hatine belav kirin dema ku em negîjin van meqaleya em naveroka wan nizanibin em nikarin bêjin wela Nureddin ser Komara Kurdistan nenivîsandiye divê ew meqaleyê wî û her wiha gelo berdestê nivîsê wî destnivîsê wî ku li malê pişt xwe hiştibin di arşîvê Nureddin de hene yan tune ne di van nivîsa de çi heye divê meriv van nivîsa jî bizane bibîne bibê ew meriv kare tiştekî bêje lê dîtina me nenivîsandina wî nemimkun e Nureddin merivekî Kurdistanî bû antenê wî pirvekirî bû çar alî Kurdistanê hereketekî netewî livekî netewî çêbûne Nureddin Zaza bi wî re eleqedar dibû û dişopan ji ber wê yekî ez ew dikim erê ji xwe têbiniya min jî ew e û di nav çawa di nav heyeta ku çiye serdana Komara Kurdistanê de xoybûnê di nav heyeta wan de ew jî nebiye ew jî ji bo min têbiniyekî ye ji wî divê em lê bikolin ya jî lêkolînerê me lê bikolin ka
sebebi wî çi ya jî tiştek wisa heye ya jî tune wî warî de me ronî bikin yani. Belê bêguman. Belê mamoste. Pêvajoya xwendina wî ya Lubnanê ku em berdewam bikin ji wê demê ve dema ku Üniversiteyê Lubnanê dixwîne sala 1948 li Beyrûdê bi tevî gelek xortên parçeyê diyên Kurdistanê bi navê Komeleya Xwendekarên Kurd rêxistinekî da dimezrînin û beriya wî jî em zanin ku Komela Hêvî hatiye damezrandin ew heman demî rêvebir û damezrînerê Komela Hêvî bû jî. Lê ev Komela Hêvî û Komela Xwendekarê Kurd di Beyrûdê gelek xebatê girîng çê dikin. Yani Nureddin Zaza heta ku üniversiteyê xelas dike li Beyrûdê dewam dike xwendina xwe piştî wî ku üniversite xelas kir ew sala dawiya 1948 berê xwe dide Avrupayê û Swîsreyê li wê derê xwendina xwe ya bilind dike. Bêguman ew pêvajoyekî girîng e dema ku ew Swîsreyê dixwîne gelek bûyerê balkêş çêdibin. Li Swîsreyê jî dema ku ew dest bi xwendinê dike li vê derê jî komela bi tevî hevalên xwe Komeleya Xwendevanê Kurd li Ewropa. Komeleya Xwendevanê Kurd ji aliyê wî û hevalê wî ve tê damezrandin. Ava komela ewilê ye destpêkiye li Ewropa ku tê ji aliyê Kurda ve tê damezrandin. Erê ew di vê komelê de wek serokê komelê tê hilbijartin û Komela Xwendekarên Kurd li Ewropa bi navê Dengê Kurdistan kovarek bi İngilîzî, Fransîzî û Kurdî diweşînin. Ev kovar tê de gelek nivîsê balkêş hatine belav kirin. Nureddin Zaza derbarê vê yekê de bi xwe wisa dibêje rojnameya me derbarê derheqê Dengê Kurdistan de dibêje rojnameya me di nav demekî Kurd de ji aliyê xortê xwendevan û çapemeniya demokrat ve bi balkêşî û hezkirinê hate pêşwazîkirin. Pêşkeftina me nerazîbûna Partiyê Komûnîstên ev der pir girîng e. Dibêje pêşkeftina me hebata me nerazîbûna Partiyên Komûnîstên dagirkerên Kurdistanê derxistolê. Yani Partiya Komûnîst a Iraqê, Partiya Komûnîst a Sûriyê, Partiya Komûnîst a Tirkiye, Partiya Komûnîst a Îranê dibêje divana da nerazîbûn peyda kir. Ev partiyên dogmatîkên Stalînîst dibêje hebûna komeleya me dijî yekîtî û berjewendiyên Çîna karker qebûl dikirin û dixwestin ku ev komele ji holê bêne rakirin. û her wiha civînên navnetewî da civînên navnetewî da ev kêwan astengî wan derketine pêş. Tu dikarî bahsa wan jî bikî. Bêguman em ê bahsa wan jî bikin. Yani ev hewldanê wan çalakî çêdibin divan çalakiyê da pêşiyê ew endamê van Partiyê Komûnîstê Rojhilata Navîn û van dewletên dagirkerên Kurdistanê dewletê ku Kurd têda hebûn dibêje de her çalakiya me de ew partî derdiketin pêşiya me. Gava ku dibêje ji bo beşdarbûna Kongreya Ciwanên Demokratên Dinyayê li Budapeşteyê em hatin vexwendin. Li vê derê dibêje Partiyê Komûnîstên Rojhilata Navîn êriş birin ser hevalê me. Yani êriş dibin ser wan. Lê dibe li Budapeştê êk û xweyîtiya me kirin, piştgiriya me kirin partiyê çepgirên Amerîka Başûr bûn. Ew partî çepgirên Amerîka Başûr li hemberê partiyê çepgirê yan Komûnîstê Rojhilata Navîn me parastin. Xwe derheqê vê yekê de ew dibêje ku Nureddin Zaza dibêje ez divî kongreyê de diviya ez ser navê Kurdistanê baxafta me lê ez ji ber van zixta mecbûr mam ku bi navê Kurda ez pêvî.
بله Yani eğer dibêje ev partiyê çepgir pêşiya çalakiyê me negirtana asteng nekirane bêguman dibêje dewletên wan ji wan hesab dipirsî. Divê pêvajoyê de bûyerekî girîng ji ev e. Yani Tirkiye ji faaliyetê Nûreddîn Zaza û Komela Xwendekarên Kurd di Ewropayê gelek aciz dibe. Tirkiye bi dewleta Swîsreyê re dikeve nav têkiliyê dibêje eger hûn pêşiya xebata Nûreddîn Zaza negirin em ê xwendevanê me yê ku di Unîversîteta Lozanê de dixwînin em ê hemiya paş ve bikin. بله Elîtê wisa li dewleta İsviçreyê dikin, Swîsreyê dikin. Dewleta Swîsreyê polîs Nûreddîn Zaza digirin dibêjin divê tu demekî Kurd te Swîsreyê terk bikî. Lê hinek nasê wî têkiliya wî ye dosê wî jî hene. Ew jî dikevin navberê Nûreddîn Zaza bi vê wayê xwendina xwe dewam dike lê em bêjin xebata wan jî astengekî li pêşiya wan derdikeve lawaz dibe. Nûreddîn Swîsreyê xwendina xwe ya doktorayê li ser babeta herikîna personalîst yani herikîna personalîst di ramana filozofê Fransız Emmanuel Monier da. بله Yani ser pedagojiyê doktora xwe xelas dike dixwîne û sala 1956 di sala Hezîrana 1956 xwendina xwe xelas dike û vedigere Sûriyeyê. Ew dema ku vedigere Sûriyeyê dibêje ku bi armanca xebat û xizmeta ji bo miletê Kurd min berê xwe da Sûriyeyê dema ku Nûreddîn Zaza li Beyrûdê ji keştiyê peya dibe ew heman hêvî di nav Kurdê Sûriyeyê de jî çêbûye ku dibêje min dît ku qelebalekî pir zêde bi tevî kekê min Doktor Nafiz hatine ji bo pêşwazîkirina min. بله Kurdê çarteyê binxetê dema ku ji keştiyê peya dibe yani dibêje min ji vê dîmenê wisa tê gihîşt wisa fêm kir ku Kurdên Sûriyê ji min gelek hêvîdar in. Yani dibêje min vî mesajê girt û bi vê awayî vedigere tê Sûriyeyê sala 1956. بله لوی زانکوی دبه ماموستاتیت که و دوی دمی داجی پارتیا دموکراتا کرد سوریه داد مزرینه بله او دما کو vedigere Sûriyê li Şamê li Unîversîteta Şamê da weka mamosteyê sosyolojî dibe sosyolojî û pedagojiyê di Unîversîteyê da ders dide wê demê tabî li Sûriyê tirê xistinekî tune bû ku hebûna Kurda û mafê wan biparêze. Nûreddîn dema ku vedigere serê wî de jî projeyekî heye yani em çawa karin Kurdê li Sûriyeyê Kurdê li Binxetê yan jî Kurdê Rojavayê rêxistin bikin ew bi xwe di bîranîn xwe de dibêje min wisa tesewwur dikir ku di nav çarçova dewleta Sûriyê de parastina nasnameya neteweyiya Kurd ji bo rizgariya neteweyî pir girîng e. Di vê çarçoveyê de dibêje rêxistinbûn ferz bû. Yani rêxistinekî îhtiyacîya çêkirina rêxistinekî hebû. Ji bo vê armancê di dawiya sala 1957 da xewna Doktor Nûreddîn Zaza û hevalê wî pêk tê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê tête damezrandin. Nûreddîn Zaza di 38 saliya xwe de weka serokê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê tê hilbijart. بله Belê. و پشت دمکی جی جاتنه گرتن Bêguman piştî ku partî tê damezrandin zan vê pêvajoyê li Sûriyeyê pêvajoya yekgirtina dewletên Erebî hebû. Yani divê pêvajoya yekgirtina dewletên Erebî de yani komara yekgirtiya Ereba projeyekî wisa di nav
di pêşiya neteweperestên Ereba de hebû. Di vê pêlê de zanin piştî ku sala 1947 Fransayê Sûriye terk kir, berda mandaterî dewr kir li Sûriyeyê rêveberî û desthilatdarî kete destê Ereba û piştî wî jî peyderpey neteweperestiya Ereba li Sûriyê bihêztir bû. û her wiha Partiya Baas hat damezrandin. Her ku diçû Partiya Baas di nav rêveberiyê de xwedî giraniyekî zêde û bandorekî zêde bû. Di vê şertekî wiha da dema ku bandora neteweperestê Ereba zêde dibû, zêde bû li Sûriyeyê, ew mafê kulturiyê ku dema dewleta Fransız hatibû dayîn ji bo miletê Kurd, ew maf peyderpey yek û yek hatin girtin. Çawa ku li Vira Bakurê Kurdistanê axaftin qedexe bû axaftina Kurdî, li Sûriyê axaftina Kurdî hat qedexekirin. Müzîka Kurdî hat qedexekirin û em bêjin gelek gund û navçeyê yani jiyana Kurdî hate qedexekirin. Belê, yani ji ber vê yekê rewşekî nexwe xerab çêbû, di vê rewşê de rêxistinbûna Kurda li wê derê pir girîng bû. Yani partî wê çi bikira di bernameyê de Nûreddîn Zaza dibêje partiya ku me çê kir, me çi dabû berxwe, dibêje partî bi Erebî û Kurdî wê pirtûk çap bikira. Kurdên welatparêz wê bicevanda berhev. Bi hêzên demokratên Ereb re wê peywendiya Kurd û Ereba çêbûne. Dibêje em weke partî li dijî Yekîtiya Sûriye û Misrê bûn, dijî pedî wê pêvajoyê demekî Kurd be jî Sûriye komarên yekgirtiyên Ereb çêbû û Sûriye û Misr bûn yek. Dibêje em dijî wî derdiketin. Çalakiyên belê ev tiştê ku tu dibêjî bîr û baweriyên Doktor Nûreddîn Zaza bû di derheqê bernama partiyê de. Lê hinek hevalê wî jî hebûn. Bernama wan bi xwe ye ev. Hinek bernama wan da hinek hevalê wî nakok bûn. Belê yani wek Osman Sebrî û êwista. Belê. Ew Osman Sebrî wan dibêjin ku divê bernameyê de serxwebûn û yekgirtina Kurdistanê em bidin berxwe. Nûreddîn Zaza jî dibêje ev îda ew slogan, ez nedijî wî sloganî me, ew sloganekî rast e. Lê ne li gor Kurdê Sûriye, ne li gor Kurdên binxetê ye. Gelo em Kurdê binxetê em karin barê Kurdistanekî serbixwe û yekgirtî bigirin serxwe. Dibêje Kurdê me yê binxwetê xwedî hêz û qewet û pozisyonekî wisa nînin, ji ber wê yekê dibêje ew xiyal dibe dema ku em wî bidin berxwe, em nikarin tiştekî vira bikin, karekî bikin. Em ê ji Ereba re jî sebeb çêkin ku ew bi ser me de werin û nehêlin em bixebitin. Ji xwe bi tevî vana di nav 2 sala da Partî 1957 damezrandin. Sala tebaqa 2005 tebaqa 1960 da partî operasyon li ser partiyê têk. Di vê operasyonê de 15 serkirdeyên partî têne girtin. Nûreddîn Zaza jî di nav dane. Lê ne tenê serkirdeyên partî, alîgirên partî, dilxwazên partî, di nav çend roja da nêzîkî 5000 Kurdên binxetê têne binçavkirin, têne girtin. Di nav van 5000 da zarokê 12 û 15 salî jî hebûn. Nûreddîn Zaza tê girtin, wî dixin hepsxaneya eskeriya Mezeyê, yani weka hepsxana Diyarbekirê çawa navdar e. Hepsxana Mezeya, eskeriya Mezeyê jî Sûriyê de hepsxaneyekî navdar e. Rewşekî gelek giran divê hepsxanê de heye. Ew divê hepsxanê de tê hepskirin. Ev zîndana reşa Mezeyê weka bastîla
Bastîlê binavdar e. Bastîla jîra dibêjin Bastîla Sûriyeyê. Li vê derê gelek îşkenceyê giran li wî têne kirin. Mamoste em hinekî zû biçin ku em bikaribin bername xwe îro temam bikin. Egem wa detay pêva biçin detay em nikarin jî xilas bin. Yani ji wî dixwazin ku ew derheqê partiyê de endamên partiyê, faaliyet û têkiliyên partiyê de agadarî bide dewleta Sûriyê. Ew jî vê yekî red dike, dibêje ez derheqê wî de agadarî nadim. Yani derheqê endama faaliyet û têkiliyê me partiyê din agadarî nadim. Lê Nurettin ji Zaza ji wan re dibêje ez ê tenê ji we re behsa partiyê û sebebê damezrandina wî bikim. Di derbarê endam û têkiliyê wê de ez qet agadarî nadim we. Ser vê yekê gelek îşkence li Nurettin Zaza û hevalê wî têne kirin. Lê axir ji bo wan ceza îdamê tê xwestin. Lê di dawiyê de mahkeme sal û nîvekî ceza dide wan. Zaza û hevalê wî 8 teva 1961 di encama vî girtinê de nêzîkî salekî hindir da dibînin û tê berdan. Salekî hepsê wek têbiniyekî biçûk di xwe parastinê da li pêşiya dadgehê Osman Sebrî ewkê siyasî diparêze êdina jî dibêjin eva ewke partiyekî çandî ye. Yani partiya çandî zêdetir mafê netewî Kurdê kulturî diparêze. Yani partiya çandî tişekî din e. Lê dibêje ew slogana ku yani yekbûn û rizgariya Kurdistanê dibêje ji bo Kurdên Sûriyê pir giran e. Yani ew nebare Kurdê Sûriyê Belê em pê gihîştin. Osman Sebrî jî di mehkemê de dibêje partiya ji bo serxwebûna Kurdistanê ji bo yekbûna Kurdistanê hatiye damezrandan. Ew jî wisa dibêje. Ber vê yekê jî nakokî dikeve navbera wan. Dawiyê Nurettin Zaza dinêre ku bi vê awayê nakokî berdewam bibe wê partî parçe be. Yani ji ber vê yekê Nurettin Zaza piştî berdana ji hepsê yani berandemetiya xwe ji bo berdana hepsê serokatiya nake nav partî ew dike. Yani xweş partî dikişîne dibêje ez naxwazim partî çeme kerem kin hevalê din bila partî xebata partî berdewam bikin. Bi vê awayê û xweş partî dikişîne erê. Osman Sebrî hevalê wî jî diqetin partiya çepdad mezirîne. Belê. Belê. Baş em jê dawam ke hinekî zû biçin. Em hinekî zû biçin. Piştî wî em werne ewkê werne 63 ku li ewkê helbijartin çêdibe li Sûriyê helbijartin çêdibe Nurettin Zaza wek endam namzetiya xwe datîne belê neku ew bi serê xwe bi tevî hemû Kurdperwerê wê bi tevî hevalê xwe biryar grubên etnîkî din jî piştgiriya wan dikin dibêjin em namzetê xwe derxînin bi vê awayê li hemberê basiya em têkevin bijartinê ya vêk basiya gelek aciz dike bi tevî ku yani roja helbijartinê Nurettin Zaza û lîsta wî heta nîvro pêştaye û alaqekî pir girîng ji xelkê heye piştgiriya wî dikin lê piştî nîvro biryarekî rêveberiya basî digire dibêjin ku Nurettin Zaza dema qedexekirî da propaganda kiriye bi vî sebebê Nurettin digirin û digirin bin çav cardin dibin hepsxanê ew cardin îşkence û êşa hepsxanê dibe ew li vê derê berxwedanekî pir girîng dike û piştî 8 meha Nurettin Zaza cardin tê berdan lê Nurettin Zaza îtiraz dike ji vê neheqiyê re yani bixwaze li Şamê serî da mahkema bilind dike dibêje ku yani maftiya xwarin divê alî hukukî de tiş serrast be
محکمه بلند داوی جره چی ببیجه دبیجه که محکمه بلند دبیجن آلی گریته دبیجن جوان آلی گریته لآموده لسر دیواران نویساندنه کو عرب ولات ما کردستان بترکین و هر وها دبیجه سلوغانه کی دن نویساندنه بجی بارزانی و دلگه وی نوردین زازا دبیجه وانا بسر خوب بسن دبیجه تو itirazا چی دکی yani tu suçdari ji xwe bi vê awayê Nûreddîn Zaza nêze dike tiştekî ji mahkemeyê Baasiya dernakeve Nûreddîn Zaza yani mamosta piştî belê piştî ez ê zû bi zû em biçin ku em bikarbin bername xwe biqedînin dixwaze derbazê serxetê bibe li wê trênê de bûyerek tê serê wan Erê ew tavî piştî ku ew piştî girtinê tê berdan lê tehdîtê ser Nûreddîn Zaza berdewam dike û di vê heman demî de jî darbe li ser darbeyê çêdibe darbeyê eskerî li Sûriyê çêdibin ew dibîne ku rewşin ne baş e sala heştê adara sala 1963 da biryar dide ku Sûriye terk bike di rewşekî wisa de mecbûr dibîne ku terka Sûriye bike biçe derve berê xwe dide Lubnanê lê dema ku neçûye Lubnanê ew li Şamê ji Şamê tê hevalekî wî ew bûyerekî girîng e hevalekî wî dibêje em bi trênê biçin dema trên jî dihat trên beşekî rêya trênê di nav axa Tirkiye de derbas dibe cardin dikeve axa Sûriyê dema axa Tirkiye de derbas dibe ka bi çawayî de şikayet dibe an jî tê naskirin Sêxurê Tirkî mutlaka wê derê ne ajanê wan Nûreddîn nas dikin Nûreddîn mamosta Nûreddîn Zaza divî ser pêhatiya xwe de şüphe dibe ser ew hevalê xwe jî mümkün e lê ew bazirgan e erê ew ke îsrar dike dibêje bi trênê seyahat bikin ji xwe re kêf bikin biçin ew jî wî naşkine lê dema ku tê girtin ew serê xwe de yani ew refleksê wî şorişkerî û ew planekî tîne dibêje dema ku trên ket nav axa Sûriyê de ew oda ku wî xistine di pencera trêne ji wî odayê xwe davêje nav axa Sûriyê û direve lê bi mehan ew reva wî ya ji trênê dibe destan hêjî wek destan tê gotin belê em niha beşa binê xetê temam kin hatina wî bo Bakurê Kurdistanê û ji wê jî derbazê Almanya dibe û jiyana wî Ewropa em hinek behs bikin erê lê dema ku lazim e meriv wî bêje ew şêst çû Lubnanê di Lubnanê de xebatekî şêst heta şêst xebatekî pir girîng li Lubnanê dike hûn zanin ku vê pêvajoyê şoreşa Eylûlê Başûrê Kurdistanê dest pê kiriye em karin bêjin Nûreddîn dengê şoreşa Eylûlê li Lubnanê vê pêvajoyê de gelek hevalê wî rojnameyê biyanî hene rojnamevanê biyanî hene her wa ew di radyoyê de dixebite û di gelek têkiliya wî bi rojnameya Ereb re jî hene dest bi dîplomasî û dîplomasiya rojnamevanîn dike ew dibe dengê şoreşa Başûr ev yek basî desthilatdariya Baasa Iraqê gelek ditirsîne pir dişopînin digîjin mêze dikin ku paş vî de yek jê Nûreddîn Zaza derdikeve zor didin hikûmeta Lubnan da ku Nûreddîn Zaza ji sînorê Lubnanê derxînin sala 1966 Nûreddîn Zaza ji alî Lubnanê ve tê sînor derdixin dişînin Ürdünê Ürdün cara din Nûreddîn Zaza qebûl nake wî 23 Nîsana 1966 da cardin rê dike Sûriyeyê dema ku ew tê Sûriyeyê cardin mecbûrî Sûriya rejima Sûriye wî sürgünê Çiyayê Dürzî dike yani Çiyayê Dürzî yani Cebel Dürzî sürgünê muxalîf abû ew jî wê derê erê diçe wê derê demekî dibîne û di sala 1967 da wî carekî dişînin Şamê li vî bajarê zî jiyana wî dibin çavdêriya ajanê Baasiya da derbas dibe mêze dike ku rewş xerab e ne baş e
dibêje ez çawa ji vê ew kê xelas bim di heman demî de merivê wî li Bakurê Kurdistanê jî ew tengasiyê wî jê agadar dibin dibêjin em tebînin Bakur were ser axa bav û kala Nureddin Zaza heştê tebaxa 1967 da berê xwe dide Bakur tê nisêbînê bi rêya qaçaxçiya derbas dibe tê nisêbînê diçe gundê Giresorê li wê derê merivekî wan e wê şevê wê derê dimine roja din tê Diyarbekir ji deriyê Mêrdînê dikeve Diyarbekir piştî 8 sala dibêje dema ew gava ku dikeve Diyarbekirê wê gavê wisa tarîf dike Diyarbekir dibêje ji xeynî cadeyê ku berê ber û berê bedenê hatibû çêkirin ji rewşa xaniyên ku ji bazal da reş hatibûn çêkirin tiştekî nehatibû guhartin ziqakê wî dibêje pir qelebalix bûn tije însan bûn ji sala 1930 vir be nüfusa wî dibêje ji 40,000 derketiye 200,000 wê rojê heta nîvrol Diyarbekirê dibîne û piştî nîvro diçe Erxenî û paşê ji Erxenî kekê wî birayê wî mezin birayê wî Reşo li Elazîzê diçe mala Reşo sala 1905 piştî damezran hatina Partiya Demokrat ew jî weka du dewre serev weka parlamenter hatiye hilbijartin di parlamentoya Tirkiyeyê dema ku ew li Elazîzê dimîne emniyet û istihbarat wî tespît dike ku Nureddin Zaza hatiye Elazîzê birayê wî malbata wî gelek eleqa nîşan didin lê Nureddin mêze dike ku li Elazığê mayîna wî li xarpêtê mayîna wî wê tengasî çêke ji birayê wî re ji merivê wî re jî ji ber wê yekê ji Elazîzê berê xwe dide İstanbolê diçe İstanbolê ji ber ku birayê wî Reşo parlamenter bû ji bo ku ji Nureddin ra destûra mayînê bigire mafê hemwelatînî ji xwe heye di vî navberê de hikûmeta Tirkî zû bi zû mafê hemwelatîniya Nureddin radike birayê wî heta Demirel diçe heta wezîr navxweyî diçe ew biryar nayê qebûlkirin û Nureddin Zaza mecbûr dimîne ku sala 1907 Tirkiye terk bike û berê xwe dide Almanya ji wê derê em behsa Swîsrê bikin sa zû derbas bin wextê me nemaha erê ew sala 1972 ya li Swîsrê 53 saliya xwe da dizewije bi xanimekî rojnamevana Swîsreyê Gilberta Favera û piştî salekî kîwan dibe bi navê Şengo Valeria Nureddin Zaza jiyana wî ya piştî vê li Swîsreyê derbas dibe û Nureddin Zaza xebatê xwe yê siyasî berdewam dike ne ku van dera naraweste ew 1983 da dema ku Enstitûya Kurd da Parîsê çê dibe Nureddin Zaza yek ji damezrênerê enstitûye keko ez li vir tiştek pirsim heta niha kes behsa Nureddin Zaza nake di damezrandina Enstitûya Kurd li Parîsê ew yek ji damezrênerê enstitûye yani ew baş bêzanîn beriya wî jî ji xwe Partiya Yekbûnê hatibû çêkirin Nureddin gelek hewl dide ku hemû Kurda bîne berhev ew di nav serkirdayetî damezrêner û serkirdayetiya Partiya Yekbûnê da ye jî Partiya Yekbûn mamoste Partiya Yekbûn li Ewropa çê dibe belê belê mamoste nam yekû behsa berhemên wî bikin ên vîskî ji ber ku wextê me ana derbas dibe em wisa yekû binav bikin û derbas bin erê yani em karin bêjin Doktor Nureddin Zaza merivekî dilsozê dozê bû
وی تێکوشینێکی بڕومەت و نەتەوەیی ژیانێکی تژی دژواری دەرباس کرد و درۆژە هەفتێ مەها 1988 ji ber nexweşiya Penceşêrê li nexweşxaneya Lozanê koça dawî dike û goristana wî li vî bajarî gora wî li vî bajarî daye û bi vê awayî jiyana wî ya 89 sala yan na yani 1919 ji dayîk dibe 1988 yani nêzîkî heftê sal 69 sala داوید بله و برزیوا باسا او کی برهمه وی بکن اری نه برهمه وی بدنم اری Nureddin Zazan mervekî piralî bû ew hem siyasetmedar bû çîroknivîs bû zimannas bû rewşenbîrekî Kurd bû akademisyen bû gelek wasfê Nureddin Zaza hene û nivîskariya Nureddin di kovara hewarê da destpêkiriye bi nivîsîna çîrokê li ser navê Nureddin Usuf di kovara hewarê 1941 de dest bi nivîsandinê kiriye û di gelek rojnameyan da meqaleyê wî nivîsê wî hatine belavkirin û weka berhem em karin berhemê wî ew gotinê wî yê ku gotinên Ereban li ser pirsa Kurd Beyrûdê pirtûk hatiye çapkirin şerê azadî kitêba wî ya helbesta ye li ser başûrê Kurdistanê hatiye çapkirin bi navê bîranînekî nivîsa ji bo komcivîna Afro Asyawî li Qahîreyê sala 1936 hatiye pêşkêşkirin ji nû ve çapkirin yani çapkirina Memuzîna Ehmedê Xanî wergerandina wî ye û Fransîzî her wiha çapkirina Memê Alan ku ji alî Leskot ve hatibû berhevkirin bi pêşgotinekî dirêj û berfireh çapkirina pirtûka Memê Alan nivîsê wî bi zimanê Fransîzî û di kovarên Fransîzî da wergerandina pirtûka şivanê Kurd cardin bi zimanê Fransîzî xebatekî wî yê nivîsandin heye wergerandina pirtûka bazê nêkîtîna bi navê Kurdan bo Fransî xebatekî yêdine bi zimanê Fransîzî jiyana mina Kurdî sala 1982 da li Swîsreyê çap bûye bi Tirkî ew jiyana wî bir Kurd olarak yaşamim ji alî weşanxana ve sala 2000 li Bakurê Kurdistanê hatiye çapkirin bîranînê wî ji alî weşanxana Avestayê ve hatiye çapkirin her wiha li Bakur çîrokê wî bi navê Gulê hatine çapkirin aliyetê wî tiştê wî ku heta vê gavê çap bûne agadarî ya mel ser heye nivîsandin xebata wî ya nivîsandinê jî ev e belê mamoste ez ji teknîk belê ez teknîkê bixwazim ka gelo qepirsin ez zanim pirsekî ew kek hebû ku digo li ser destana Memê Alan hinekî agadarî bidin ew jî şoreş bilad hin xwestiye destana Memê Alan ev kitêba wî ye weşanxana Avestayê da hatiye çapkirin hûn zanin Memê Alan destanekî meşhûrê Kurda ye gelek versiyonê wî jî hene gelek versiyonê wî jî hene gelek versiyonê wî hene ev versiyona Leskot e ku ji alî Leskot ve hatibû Roger Leskot ve hatibû berhevkirin ew jî vê berhevokê gelek ser dixebite ji bo çapê amade dike gelek guhartin jî têda çê dike û her wiha jê re pêşgotinekî dirêj ser edebiyata Kurd û dewlemendiya edebiyata Kurd dinivîsîne ez carek din bipirsin ka qepirs hene ez an tê binî hebûn wek spasî û tiştê wisa hebûn lê ez biwanekim pirsekî din jî hebe teknîk pirsekî tune ye baş e mamoste em gelekî spasê te dikin û gotina te dawiyê ege hebe em gotina te dawiyê jî bigirin ez hêvî dikim ku em bi hev re
برنامه دنجی بدومینن از گله کیف خوشم جبو جناب و شیروین و بله کرم Nureddin Zaza yani براستی جی مروکی روشنبیرکی سیاستمدارکی قلمکی خورت ملتی کرد بو از باور دکم د بیرانی ناویدا ناساندن ناویدا لاوازی و کیماسی اما کرده هیه جبو کو ملتکی بوان شخصیت خواه بوان قهرمان خواه تی ناسین جبرویه که دوی ام بیتر برهمه نوردین کداوی خباتاوی سروی خباتی هین برفره بینا کرن نویسی وی که به عربی فرانسیزی هاتنه چاپ کرن اوان نویسا بی ورگراندن جبو کردی دا که ام جه استفاده بکن ام بزانن که چه هاتنه نویساندن او گلک مقاله وی خباته که چه به کاربن وان روزنامه عربی فرانسی انگلیزی چه هنه سویدی برهف ببن ام جوان مقاله جوان نویسا استفاده بکن و هر وها بوی وسیله جه اموی بینم بیرا خواه و جنوب خواندنا لسر نوردین زازا و شخصیت وکوی بکن او مسئولیتی ما همو کردایه هم عالی روشنبیری و هم عالی سیاسی و نوردین نتنی مروکی روشنبیر بو سیاست مدارکی گرینگ بو قادرکی سیاسی ملتی کرد بو عالی سیاسی و جه خواندناوی پر گرینگه بگومان وقت نویسکارک جی دوی بی ناس کرن بو وی خواتي هن برفره لازم بو في فرصاتا قوة عامة وی زمینه قوة شكل ماجي چند گوتن قاسي كو زمان مگريا اجي بو سپاس دكم بو مالپرا سپاس دكم تلفزيون چارپلي سپاس دكم مده چارپلي بله امجي گلک سپاس ساي وروشتكن و هیوی دارن که ده برنامه دنداجی ام هف ببینن و سرپیهاتین تیکو شرین کرد امی به هفرا بینن زمان جبو بشتارین چارپل مدیه و حتی چارشمه کی دن به برنامه کی دن به میوان خوین جور بجور امی لبر وبن لبا وبن جبیر نکن پشتی ما برنامه کی دن ده چارپل مدیه ده هیه هیجا عثمان آیدین به مدراتوریا اویندار تکین و ده آواناج ده سرپیهاتین کسین تایبت کرد دیروکی کرد باخفن همه پشتی ما او دوام تکن حتی برنامه کی دن هم بمینن ده خیر و خوشیه ده بمرابن و بخاطره